किसान जथेबंदियां सड़कों ते आईयां, मजदूर जथेबंदियां सड़कों ते आईयां, व्यापारी वर्ग सड़कों ते आया। इत्थे दा व्यापार तां चलना जे किसान दी जेब दे विच कैश आ, पैसे आ। अली बाबा 40 चोर हुण 40 तो नहीं रहे। वो इस गल का संकेत है कि सुखबीर बादल घबराए हुए हैं, बादल परिवार डरिया होया। मतलब कि 1200 रुपये की कुंडी लगी पंजाब के किसान नूं, मजदूर ते किसान नूं गुमराह करने का यतन करते हो। की किसी गरीब के घर का बिजली का बिल दिता? की किसी गरीब किराएदार के मकान मालक नूं किराया दिता? ते प्रवचन सुन लो, धर्मराज बन के रजिस्टर मूहरे रख लेंदे आ भी फलानी तरीक नूं इन्ने मर जाने, फलानी तरीक नूं इन्ने मर जाने। पर कल्ले प्रवचन करके नहीं, कलियां स्टेटमेंटां दे के नहीं। कैप्टन साहब ये शुरुआत अपने तो करो तुसीं। सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, तुसीं सारे जने दर्शन देने की कृपालता की। मैं तुहाडा सारियां दा लोक इंसाफ पार्टी वालों तह दिल तो शुक्रिया। अज मैं इन्हां तमाम दोस्तां दा जिहड़े बड़े उत्साह दे विच ते मुख दफ्तर विखे ਵਧਾਈ इस गल दी है क्योंकि ये वो योधे आ जिन्हां ने जलियांवाला बाग मकसद सीगा कि जिहड़ा खेती सुधार ऑर्डीनेंस मोदी दी सरकार वालों पंजाब दे किसान नूं डुबोण वास्ते, पंजाब दे दलित मजदूर नूं खत्म करन वास्ते, पंजाब दे किसान नूं बेजमीना करन वास्ते, पंजाब दी उपजाऊ भूमि दे उत्ते कारपोरेट दा कब्जा कराउण वास्ते ये ऑर्डीनेंस लैके आंदे। मैं अक्सर ये गल कही कि एक जदों मैं पढ़दा सीगा ते तूतां वाला खूह नावल बड़ा फेमस होया सी। तूतां वाला खूह नावल दी तर्ज दे उत्ते जिवें वो शाहूकार उस नावल दे विच एक किसान दी जमीन हड़पण वास्ते की कुछ करदा, एक खेती सुधार ऑर्डीनेंस तूतां वाले खूह तो एक प्रेरणा ते सिक्ख्या लैके एक सीक्रेट रस्ता रूट बना के कि पंजाब दी उपजाऊ भूमि दे उत्ते कारपोरेट नूं काबज किवें कराउणा। सो साडे इस लोक इंसाफ पार्टी दे एजीटेशन ने वो वेले जदों पंजाब दे विच किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई अपना प्रोग्राम नहीं लिखिया, किसी राजनीतिक पार्टी ने इस पासे ध्यान नहीं दिता, तो लोक इंसाफ पार्टी के जुझारू योधिया ने 300 किलोमीटर लंबी रोज़ यात्रा साइकिलों के उत्ते सवार होके पंजाब के लोगों को जागरूक किया। 5 दिन रात नूं पिंडां दे पिंड साडे टेंटां दे विच आउंदे, दिन दे विच पिंड शहर कस्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ किसान, आड़तिया, पल्लेदार, छोटा ट्रांसपोर्टर, दलित खेत मजदूर, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जागरूक करके पंजाब के अंदर एक ऐसा जागरूकता का माहौल पैदा किया। किसान जथेबंदियां सड़कों ते आईयां, मजदूर जथेबंदियां सड़कों ते आईयां, व्यापारी वर्ग सड़कों ते आया। क्योंकि जे खेतीबाड़ी प्रधान सूबा इत्थे दा व्यापार तां चलना जे किसान दी जेब दे विच कैश आ, पैसे आ। जे किसान दी जेब 'च दोस्तों कैश पैसे आ, फिर साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल कारां सोना कपड़ा बजाजी ये व्यापार तां ही चलना क्योंकि 80% निर्भरता खेतीबाड़ी के उत्ते है। जे किसी गड्डी की हब टुट जाए, वह धुरा टुट जाए तो की वो गड्डी चल सकती है? सो साडा धुरा खेतीबाड़ी है। जे खेतीबाड़ी किसान खुशहाल आ तो फिर साडी गड्डी जिहड़ी आ वो दौड़दी है। सो अज मैनूं इस गल की अत्यंत प्रसन्नता कि लोक इंसाफ पार्टी के विढे संघर्ष नूं बहुत वड्डी पद्धर ते जागरूकता के माहौल दे विच एक सफलता प्राप्त हुई है। वो सफलता जिहड़ी कल विधान सभा दे विच सरकार नूं मजबूर किया पंजाब के लोगों ने, लोक इंसाफ पार्टी की जागरूकता मुहिम तो बाद सरकार नूं प्रस्ताव लियाउणा पिया विधान सभा के अंदर। खेतीबाड़ी जिहड़े सुधार ऑर्डीनेंस तीनों हैगे आ उन्होंने बहुत संमति के नाल रद्द करके लोक सभा ते राज सभा नूं भेजण दा उपराला
ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੋਗਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਹੁਣ 40 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-12 ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਆ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ 650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਫਸਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਫਸਲ ਆ, ਝੋਨਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80% ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਮੂਲ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਡੋਗਰੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 12-15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਵਾਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਡੋਗਰੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, 5 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਦੋਸਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੜੱਪਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 2:30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ ਲਓ ਸਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਸਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚੋਰੀ, 200 ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ICMR ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਲੱਪ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ।
ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਪੋਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਲੈਬ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਐਡਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਡਾ ਭੂਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਮੂਰੇ ਅੰਦਰ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਦੇ ਟਾਂਕ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਊਗਾ? ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟਾ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਕੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੋਰੀ ਦਾ ਪਲਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਕੂਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਟੌਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 50,000 ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 45,000 ਦੇ ਦਿਓ, 40,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਨਖਾਹ। ਜਿਹੜੇ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਾਤੜ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।